Hello, dear students. In my previous lecture, I gave you a basic ideas regarding national power, but today I will talk about balance of power. Like I previously said that in this unit you have to get some basic ideas regarding some important approaches of international politics like national power, balance of power, collective security, unipolarity, bipolarity, national interest, globalization, etc. Today you will learn about balance of power. Balance of power can be called as the most oldest concept in international relations. As you all know that international history is all about the history of war and peace. International relations is called as the relationship between the various states, various actors. And in these conditions, when the states are engaged in conflicts, then some balance is necessary. Some power balance of power is necessary thing. That is why in from 15th to 19th century, balance of power was regarded as the only tenable theory in international relations, because international relations is some balance in international politics is necessary or is an important aspect. That is why it balance of power as a universal law of political behavior as a basic principle of foreign policy. Basic principle of foreign policy, every state through the ages, and therefore a description of a significant pattern of political action of international field is required. তোমরা জানো যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বা শক্তি সাম্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সর্বাপেক্ষা একটি প্রাচীন একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এর বিষয়টি একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর একটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের দিকটি বিবেচনা করা হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক যে রাজনীতি, আন্তর্জাতিক যে ক্ষেত্র, সেটি অনেক সময় বলা হয় যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সবসময় যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র যেহেতু একে অপরের সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যুদ্ধ বিগ্রহে মেতে রয়েছে, সে কারণে ক্ষমতার বিষয়টি, ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বা শক্তি সাম্যের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। এবার দেখো some of its meaning and nature of balance of power. Like I said that every state there is a preconditions in every state, that state must be equally powerful. The state, two states or two coalitions of states are in balance if they are equally powerful. তো যদি তাদের মধ্যে ক্ষমতার যদি ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন হয়, তাহলেই কিন্তু সেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্ষমতার ভারসাম্য দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে, দুটি রাষ্ট্রকে ইকুয়ালি পাওয়ারফুল কখন বিবেচিত করা হবে? যদি তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের দিকটি সুনিশ্চিত থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে every nation the desire of every state or every nation is কি to maximization of their power. There is a tendency that every state wish to maximize their power. Therefore, entire system must be in balance, because if one state is more powerful than the other, then there can be unequal distribution of power, there can be more lose of sovereignty, there can be rival groups, and states can be engaged in more conflicts and war. That is why balance is required in international politics. কি করে বোঝা যাবে যে দুটি রাষ্ট্র বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার কিন্তু একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি।
একটি রাষ্ট্র যদি অন্য রাষ্ট্রের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়ে থাকে, তাহলে সেই রাষ্ট্র ওই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে সহজেই আক্রমণ করতে পারবে। সে কারণেই কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্র বা বিভিন্ন একটি রাষ্ট্র বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি ব্যালেন্স থাকে, ক্ষমতার যদি ভারসাম্য বজায় থাকে, তাহলে কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শান্তি, সহযোগিতা এবং সেখানে স্বাধীনতা, রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। তাহলে বুঝতে পারছো যে যেহেতু আমরা যদি এখানে দেখো, ওখানে আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখাতে পারি যে if we take a pair of scale, then if we weighing up the scale, হ্যাঁ, two scales are equal when there is a balance. যখনই দুটি ধরো আমরা দাঁড়িপাল্লা নিলাম, তার মধ্যে আমরা ব্যালেন্স থাকলেই কিন্তু দুটি দাঁড়িপাল্লার ওজনকে সমান হিসেবে গণ্য করা হবে। বুঝতে পারছো? তাহলে একটি রাষ্ট্র তখনই পাওয়ারফুল হবে যখন অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার ক্ষমতার মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তাহলেই কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একে অপরের থেকে কেউ কাউকে ডমিনেট করতে পারবে না। একটা সিঙ্গল নেশন, একটা গ্রুপ অফ নেশন বা বলো, তাদের মধ্যে কেউ কাউকে ডমিনেট করতে পারবে না যদি তাদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে। দেখো ডেফিনিশন যদি আমরা বলি যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ স্টেট অফ ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম characterizing relations among nations. It is the process of matching powers of some nations against those of other nations so that there is no upheaval or chaos in relations among nations. আমি আগেই বললাম যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি, যেহেতু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি কনফ্লিক্ট বা chaos-এর বিষয়ের বিশৃঙ্খলা বিষয়টি কিন্তু হামেশাই পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি দেখা গেছে যে উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, বা ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি রাষ্ট্র সবসময় অন্য রাষ্ট্রকে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে আক্রমণ করেছে। কিন্তু এই যুদ্ধ বিগ্রহের আক্রমণের থেকে যদি রক্ষা পেতে হয়, তাহলে কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা ব্যালেন্স, একটা ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই দরকার। ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা খুবই দরকার। সে কারণেই ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বা ক্ষমতার ভারসাম্যকে এক ধরনের এমন একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় যেখানে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের থেকে তাদের এমনভাবে ক্ষমতার বিষয়টি সুনিশ্চিত করবে যাতে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাতে আপহেবল বা chaos তৈরি না হয়। দেখো এখানে ডেফিনিশনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে it is balance of power is in conditions of a maintenance of such a just equilibrium between the members of a family of nations as should prevent in any of them becoming sufficiently strong to impose its will upon the rest. বুঝতে পারছো যে একটা ইকুইলিব্রিয়াম between the every state is necessary to keep balance of power in international relations. Some of its conditions of balance of power can be seen as an equality. There must be three things: an equality or equilibrium of power among states, a distribution of power in such a way where the states can be stronger, some state can be stronger than other, or any distribution of power among states. But there can be three conditions of balance of power. And these conditions, one condition is an equality, একটা সাম্য বজায় থাকবে, ভারসাম্য বজায় থাকবে, সুস্থিতি বজায় থাকবে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে। একটা হতে পারে এরকম একটা কন্ডিশন বা শর্ত থাকতে পারে। 2 নম্বর হতে পারে কি, যেখানে একটি রাষ্ট্র বা কিছু রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের থেকে বেশি পাওয়ারফুল হতে পারে, অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারে। আবার কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা ডিস্ট্রিবিউশন, ক্ষমতার একটা বন্টন হবে বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে। এরকমই একটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ক্যান বি অ্যাপ্লাইড। নেক্সট দেখো সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স। দেখো কিছু এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ব্যালেন্স অফ পাওয়ারে। ওয়ান ইজ ইকুইলিব্রিয়াম, সেকেন্ড ইজ টেম্পোরারি। ইকুইলিব্রিয়াম কি? দেখা যাচ্ছে যে ইকুইলিব্রিয়াম আর ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার,
When the equilibrium is lost, the balance of power fails. Balance is not a permanent feature of international politics, as occasional disequilibrium is not ruled out in the system. Equilibrium of power is necessary characteristics of balance of power. সুস্থিতি বা স্থিতাবস্থা বলতে পারো আর ক্ষমতার ভারসাম্যর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যদি সুস্থিতি বজায় থাকে তাহলে কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতার মধ্যে যদি স্থায়িত্ব বজায় না থাকে তাহলে কিন্তু ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে। যদিও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিছু ক্ষেত্রে ভারসাম্যর পরিবর্তে কিছু ক্ষেত্রে ডিসইকুইলিব্রিয়ামও রয়েছে, অসাম্য বৈষম্যও রয়েছে, কিন্তু এই ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। টেম্পোরারি এই ব্যালেন্স অফ পাওয়ার কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা ক্ষণস্থায়ী একটা কনসেপ্ট। দ্য ব্যালেন্স অফ পাওয়ার is always a temporary and unstable. এটা অস্থায়ী। It changes with time and conditions. It gives way to another system of balance of power. Neither a balance of power system nor its original contending powers can live long. Then balance of power can be called as the temporary or unstable. এটা হচ্ছে একটি ক্ষণস্থায়ী, একটি অস্থায়ী একটি বিষয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো রাষ্ট্রগুলি যদি কখনো কখনো ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য একটি রাষ্ট্র বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বজায় থাকে, তখনই কিন্তু আবার সেটি আবার পরক্ষণে আবার সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেও পারে, ডিসইকুইলিব্রিয়ামও তৈরি হতে পারে। সে কারণে এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে টেম্পোরারির কথা বলা হয়েছে, অনস্থায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন, when the state loses its when the state lost its balance, then some states can intervene into that. Whenever state apprehends that their balance is being titled against it, it has so quickly counter it. বুঝতে পারছো যে অ্যাক্টিভ ইন্টারভেনশন এটা কিন্তু কোনো গিফট অফ গড নয়, এটা কখনো একটা ভগবানের আশীর্বাদ হিসেবে পাওয়া যায় না ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের বিষয়টি। যখনই রাষ্ট্র যদি মনে করে যে কোনো ক্ষেত্রে যেহেতু এটি অস্থায়ী, এটা আনস্টেবল, কখনো যখন রাষ্ট্রগুলি যদি মনে করে যে তাদের ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে অন্য রাষ্ট্রের তুলনায়, তখনই কিন্তু আবার এখানে ইন্টারভেনশন হতে পারে, সেখানে কিন্তু আবার ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। The status quo, একটা স্থিতাবস্থা। Balance of power normally favors the status quo. Those who are benefited it generally favor it, and it opposed by those who see a loss to their own position. বুঝতে পারছো যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার মানে বারবার একটা বিষয় দেখো যে ক্ষমতার ভারসাম্য হচ্ছে যে একটি রাষ্ট্র দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকবে, বেশ কিছু রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার ভারসাম্যের বিষয়টি যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, একটি রাষ্ট্র যদি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, কিন্তু আবার অন্য রাষ্ট্র সেই ভারসাম্য, তার নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার ভয়ে তারা কিন্তু অন্য রাষ্ট্রকে ইন্টারভেন করতে পারে। আবার একই সঙ্গে কিন্তু ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ইজ জেনারেলি ইন ফেভার্স অফ স্টেটাস কো, তারা কিন্তু স্থিতাবস্থা বজায় রাখারই পক্ষপাতী। কিন্তু ইতিহাসে দেখা গেছে যে হিস্ট্রি হ্যাজ উইটনেসড মেনি ওয়ার্স ওয়িং টু দিস কন্ট্রারি মোটিভেশন অফ দ্য স্টেট। যেহেতু একটা স্টেটাস কো বজায় থাকার কথা বললেও কারা এই স্ট্যাটাস কো বজায় রাখতে চায়? যাদের ব্যালেন্স অফ পাওয়ার কিন্তু রয়েছে, যাদের নিজেদের মধ্যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার রয়েছে, কিন্তু অন্য স্টেটস গুলো যদি তার ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হারিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু অন্য ইন্টারভেনশন অফ আনাদার স্টেটস ক্যান বি হ্যাপেন। সাবজেক্টিভ অ্যান্ড অবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচেস, এগুলো দেখতে পারো যে সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাবজেক্টিভ অ্যান্ড অবজেক্টিভ অ্যাপ্রোচেস আর ওয়ান অফ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ব্যালেন্স অফ পাওয়ার্স। ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ইজ মোর রিয়েলিস্টিক, এটি একটি মোর একটা বাস্তববাদী একটা ধারণা, যেখানে সাবজেক্টিভ বিষয়গত এবং বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিও এর পরিলক্ষিত হয়। নেক্সট দেখো, ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হ্যাজ সাম কনফ্লিক্টিং এইমস। প্রাইমারিলি ইটস এইম ইজ টু প্রিজার্ভ পিস, যদিও শান্তির বজায় রাখাই হচ্ছে এর মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি দেখা যাচ্ছে যে at times it has achieved this aim in particular areas or in the state system as a whole. At other times it has tended to increase tension between nations and to encourage wars. Main motive of the concept of balance of power
though primarily its primary aim is to preserve peace, but sometimes it engage or encourage conflicts or tensions between the various states. It is the it's another characteristics. It is the big power game. It can be called as the big power game. Big power বলতে কাদেরকে বোঝা যায়? ইউএস, রাশিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া, জাপান, চায়না, এই যে big power, they wanted to um, they wanted to sustain its balance of power. But small powers are usually victims or at best spectators rather than players in the game of balance of power. Sometimes big powers or like big first world countries, they tries to uh, maximize their own power. That is why small powers are sometimes become victims in these games. That is why balance of power can be regarded as a unsuitable for democracies. এটি কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আনসুইটেবল হিসেবে বিবেচিত করা হয়, কারণ গণতন্ত্র যেখানে দেখা যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্যর বিষয়টি এখনো সেটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে যাচ্ছে, কোন রাষ্ট্র কতটা শক্তিশালী বা তাদের মধ্যে যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা যখন না হয়, অন্য রাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সে কারণে কিন্তু ডেমোক্রেসি ইজ নেভার ইন্টারেস্টেড ইন দিস গেম। দেখা যাচ্ছে যে ডিক্টেটরশিপ বেসিক্যালি মিলিটারি শাসন যেখানে রয়েছে, ডিক্টেটর শাসন যেখানে রয়েছে, সেখানে কিন্তু এই ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এবার ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের যে কনসেপ্টটা, সেখানে একজন ব্যালেন্সার হিসেবে একজনকে দেখা হয়, যে ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করে, যেমন ইউএনও। ইউএনও কি করছে? ইউএনও যখন দেখা যাচ্ছে যে যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো যদি নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে ডমিনেট করছে, কাল্টিভেট করছে, তখন কিন্তু ইউএনও একটা ব্যালেন্সার হিসেবে তার রোল প্লে করছে। বুঝতে পারছো? যে ফর এক্সাম্পল দেখো, ডিউরিং দ্য পোস্ট ওয়ার পিরিয়ড when the distribution of power had become largely bipolar মানে শুধুমাত্র দ্বিমেরু কেন্দ্রিক হয়ে গেছিল, ক্ষমতার যে ডিস্ট্রিবিউশন বা পাওয়ার ক্ষমতার যে বন্টন, সেটা কিন্তু দ্বিমেরু কেন্দ্রিক, তখনই কিন্তু ইউএনও একজন ব্যালেন্সার হিসেবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নেক্সট দেখো, টাইপ অফ দি ব্যালেন্স অফ পাওয়ার। সিম্পল ব্যালেন্স, when power is distributed between the two countries it is called simple balance, যেমন হচ্ছে ইউএস and সোভিয়েত ইউনিয়ন। এটা হচ্ছে এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হয়েছে, ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার দেখা গেছে, তখন এটাকে সিম্পল ব্যালেন্স বলছে। মাল্টিপল ব্যালেন্স অর কমপ্লেক্স ব্যালেন্স কখন হচ্ছে? যখন পাওয়ার ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড বিটুইন some countries, some states, or not only two countries but between the various countries, some various group of countries, তখন সেটা মাল্টিপল ব্যালেন্স হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে যে যে পাওয়ার ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড লোকালি, তখন কিন্তু সেটা লোকাল, আবার রিজিওনালি হলে সেটা রিজিওনাল, আবার গ্লোবালি যদি হচ্ছে সেটাকে গ্লোবাল ব্যালেন্স অফ পাওয়ার বলা হচ্ছে। লোকাল ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হচ্ছে যে ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে, যেমন হচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেটা কিন্তু লোকাল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, লোকালি হচ্ছে সেটা। আবার রিজিওনাল ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এশীয় এবং ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ গুলোর মধ্যে যে পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন রয়েছে সেটা রিজিওনাল, আবার গ্লোবালিও দেখতে পাচ্ছি যে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে যে ক্ষমতার ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে বা বন্টন হচ্ছে, সেটাকে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন বলা হচ্ছে। It can be flexible, অর্থাৎ ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ক্যান বি ফ্লেক্সিবল ও রিজিড। ফ্লেক্সিবল কখন? যখন দেখা যাচ্ছে যে পাওয়ার ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড বিটুইন ভেরিয়াস স্টেটস, আর যখনই কারোর ক্ষেত্রে যদি কেউ কোনো রাষ্ট্র যদি মনে করে যে তার সে শক্তি হারাচ্ছে, তখনই কিন্তু সে তার আবার অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে সেটা ইন্টারভেন করে সেখানে কিন্তু পাওয়ার বাড়িয়ে নিতে পারে, ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে পারে, আবার কিন্তু এটা রিজিডও হতে পারে। তাহলে বুঝতে পারছো যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার একটা এমন একটা কনসেপ্ট, যে কনসেপ্টটা কিন্তু
এটা একটা প্রাচীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটি ব্যবহৃত হতো। এটার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু যদিও বলা হচ্ছে যে টুডে ইট ইজ নট অ্যাজ রেলিভেন্ট অ্যাজ ইট ওয়াজ। কেন দেখা যাচ্ছে যে যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার হ্যাজ উইটনেসড আ নাম্বার অফ সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জেস। এটা কিন্তু বর্তমানে অনেক বেশি পরিবর্তিত হয়েছে। ইট ইজ নট অ্যাজ রেলিভেন্ট আর ভ্যালিড ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিন্তু এখন তারা কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা সেই অর্থে লিপ্ত নয়। তাদের যে নিজস্ব রাষ্ট্রের যে ভূখণ্ডের যে সমস্যা, তারা কিন্তু অনেক সময় সেই রাষ্ট্রে তাদের সমস্যার মধ্যে তারা তাদের যে কূটনৈতিক সমস্যা, তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্যা, সেই সমস্যাকে তারা কেন্দ্রীভূত থাকে। তারা পাওয়ার ম্যাক্সিমাইজেশনের কিন্তু অনেক সময় চেষ্টা করে না। সে কারণে ক্লাসিক্যাল সেন্সে যদি বলা হয় যে ব্যালেন্স অফ পাওয়ার ওয়াজ রেলিভেন্ট, কিন্তু বর্তমান দিনে এখনো কিন্তু সেটি ইট ইজ নট অ্যাজ রেলেভেন্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তাহলে? ওকে।